салом тамошобинони шабакаи агротех тиҷи. Бо шумо ман Юсуф Азизов. Ман хеле шодам ки ин хабаре ки солҳои зиёд мардуми тоҷик интизораш буд ба шумо мерасонам. ман медонам ки ҳамаи мардуми тоҷикистон аз ин хабар хурсанд шуда он рӯзро бесаброна интизор мешаванд, чунки дар ҳақиқат метавонад имрӯз бар тоҷикистону тоҷикон рӯзи тақдирсоз гардад. лек боз ман медонам ҳастанд тоҷикону тоҷикистонёне аз ин хабар наметавонам чӣ хел баён кунам, сода карда гӯям мекафанд. лек ба қавле кафидан гиранд. мебинем ки вақте ки мо дар наворҳо дар бораи нерӯгоҳи Роғун ягон хабари хуше гӯем, дар комментарияҳо онҳо бовар кунед наметавонанд хашму ғазабу бадбинии худро чӣ тавр баён кунанд ва дашномҳои қабеҳ медиҳанд ва дурӯғ менависанд ки гӯё дар тоҷикистон барқ нест. гӯё намедонанд ки 2 сол боз тоҷикистон тамоми сол бо барқ таъмин аст. ва инак дӯстон, он хабари хушро ба шумо расониданиам ки рӯзи ба кор даромадани якум агрегати нерӯгоҳи Роғун 16 ноябри соли 2018 рӯзи ҷумъа маълум карда шуд. ин хабарро ширкати Днепр спецгидромонтаж бо нашри як иттилоияи ҷузъиёти насби нахустин чархаи нерӯгоҳи барқии обии Роғунро баён доштааст. тибқи иттилоия, ширкати Днепр спецгидромонтаж насби нахустин чарха бо вазни 850 тонна дар Роғун панҷшанбе 5 июн соати 21:00 якҷоя бо сармуҳандисони корхонаи электротяжмаш амалӣ гардид. манбаъ шароити насби чархаи нахустинро мушкил арзёбӣ карда афзудааст ки насби он ҳамзамон бо корҳои танзиму таркишу буриш дар майдонҳои сохтмон сурат гирифт. бар асоси нақшаи корӣ, фаъолсозии чархаи рақами 6, нахустин чархаи нерӯгоҳи Роғун 16 ноябри соли ҷорӣ ва чархаи дуюм рақами 5 соли 2019 дар назар аст, афзудааст манбаъ. дар маҷмӯъ дар Роғун насби 6 чарха бо иқтидори умумии 3600 мегабайт дар назар аст ва интизор меравад ки ин иншоот бузургтарин дар минтақа хоҳад буд. барои шахсоне ки маълумоти муфассал оиди ин нерӯгоҳ надоранд, расониданием ки нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар дарёи шуххоби Вахш сохта шуда дорои плотинаҳои зеризаминӣ, туннелҳои обпарто, стансияҳои зеризаминӣ ва дар намуди худ, яъне плотина аз сангу шағалу замин дар ҷаҳон баландтарин ба ҳисоб меравад ва нуҳумин нерӯгоҳи дар силсила нерӯгоҳҳои дарёи Вахш ба ҳисоб рафта дар 110 километр дур аз шаҳри Душанбе ҷойгир аст. чуноне ки қайд намудем, дар насби нахустин чарха ширкатҳои украинии электротяжмаш ва Днепроспецгидромонтаж ширкат намуданд. ширкати электротяжмаш 2 чархаи гидрогенератори нерӯгоҳи Роғунро тайёр намудааст. корхонаи давлатии электротяжмаш дар Украина ягона корхонае мебошад ба истеҳсоли гидрогенераторҳо барои нерӯгоҳҳои обӣ ва трубогенераторҳо барои нерӯгоҳҳои гармию атомӣ машғул мебошад. электротяжмаш маҳсулоти баландсифат ва рақобатпазир истеҳсол мекунад ва чуноне ки қайд шуд, ин заводи украинӣ дар истеҳсоли гидрогенераторҳо дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалу соҳиб аст. 2 гидроагрегати нерӯгоҳи Роғун дар ин заводи овозадор бо сифати ниҳоят баланд сохта шуда ба Тоҷикистон оварда шуд. маҳсулоти ин корхона ба 50 мамлакатҳои калонтарини дунё содирот карда мешавад. генератори азимҷусаи вазнаш 850 тоннаҳаро кормандони ширкати спецгидроэнергомонтаж бо иштироки муҳандисони электротяжмаш ва муҳандисони нерӯгоҳи Роғун ба анҷом расониданд. ширкати Днепроспецгидромонтаж яке аз ширкатҳои махсусгардонидашуда оиди иҷрои корҳои васлу насби турбинаҳо ва генераторҳо дар нерӯгоҳҳои нав ва дигаргунсозӣ ва таъмири ҷории нерӯгоҳҳоро ба анҷом мерасонад. инчунин дар асоси таъмини маводҳо дар нерӯгоҳҳо ширкат метавонад турбина ва агрегатҳое ки қисми асосии нерӯгоҳҳо ба ҳисоб меравад васлу насб кунад. ширкат соли 1955 таъсис дода шуда дар сохтмонҳои нерӯгоҳҳои калони дунё, аз он ҷумла Озарбойҷон, Беларус, Ветнам, Грузия, Египет, Ироқ, Қазоқистон, Мексика, Россия, Сирия, Тоҷикистон, Украина ва дигар мамлакатҳо иштирок намуда ба муваффақиятҳо ноил гаштааст. ва мо низ орзуи онро дорем
که این گیدراگرگات ها سالهای زیاد به تاجیکستان خدمت میکنند و چنانکه که خبر دادیم شام پنجشنبه 5 ایول ساعت 21:00 نخستین چرخه با وزن 850 تن در نیروگاه آوازداری راغون نصب کرده شد. این معنای آن را دارد که این اگریگات یکم برای به کار درآوردن تیار کرده شده برای روز 16 نوامبر به کار درآوردن نخستین اگریگات آن قدم‌های نخستین میباشد و در تاریخ ساختمان نیروگاه راغون این یکی از روزهای تاریخی به حساب می رود. ثروت‌های بی‌بهای تاجیکستان این ذخیره‌های فراوان آبی به حساب می رود و می تواند برای همکاری‌های میانبرده کشورهای پایان آب زمینه با اعتماد باشد. این ذخیره‌هایی که در این نیروگاه‌ها علت خصوص در نیروگاه راغون ذخیره کرده می شود نه فقط برای تاجیکستان بلکه برای تمام آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان برادر بسیار ضرور می باشد. در حالتی در معیار ضروری جمع شدن آب در آبانبار راغون با دلپوری گفته می توان که در حالت خشکسالی ها کمچین شدن آب نوشاکی که سالهای نزدیک در نظر است که مشکلات رقم یک در جهان می گردد مملکت ما و همسایه ها از آب بسیار شیرین و با لذتی این آبانبار سالهای زیاد می توانند استفاده برند. مساحت عمومی آب 13.3 کیلومتر کوبی که از این 10 کیلومتر کوبی مساحت فایده‌آور را تشکیل می‌دهد مقدار زیادی آب نوشاکی ذخیره کرده می‌شود و تکرار هم شود باید گفت که تاجیکان یگان وقت همسایه‌های خود را به آب نمی‌مانند آمده است در بیانیه سروری تاجیکستان و نباید فراموش کرد که بزرگان گفتند تشنه را یک قطره آب از همه گنج‌های دنیا بهتر است. چه خیلی که ذکر نمودیم تاجیکستان دارای ذخیره‌های فراوان آبی بوده از روی نشاندادهای جهانی ذخیره‌های گیدروانرژتیکی در جهان جای هشتم را اشغال می‌نماید. به حال حاضر در جمهوری فقط 5 و 6% ذخیره‌های گیدروانرژتیکی اقتصادی ثمرناک استفاده می‌شود. ذخیره‌های بزرگ آبی جمهوری تاجیکستان که توسط دریاهای پنج، وخش، درفشان، سیردریا، ایسفره و دیگرها به سوی مملکت‌های پایان آب جاری می‌شوند و موقع خیلی موافق جغرافی تاجیکستان با آن مساعدت می‌نماید تامین ذخیره‌های آبی کشورهای منطقه را به تنظیم درآورده محیط اکولوژی را ایمن نگاه داشته شود. ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی و بنیاد آبانبارها امکان فراهم می‌آورد که در یک جایگی مسئله تامینات نیروی آب در منطقه‌های آسیای مرکزی و طور عموم برای آینده نزدیک و دور حل و فصل شود. آن را باعث انکشاف نه فقط بخش صنعتی اقتصاد بلکه افزایش تولیدات زراعت گردیده امنیت خوراکواری کشورهای آسیای مرکزی را تامین می‌نماید. و یکی از رگ‌های خونگرد اقتصادیات طرفین این پیوستگی سیستم انرژتیکی همسایگان میباشد که در این سمت جریان انرژی برق توسط خط برقی 500,000 ولته با نام L507 بین زیرایستگاه‌های ریگر 500 تاجیکان و گذر 500 ازبکان و 4 خط انتقال برق 220,000 ولته به حساب می‌رود. و همین را قید کردن ضرور است که گرم شدن اقلیم جهانی باعث آن می‌گردد که پیریخ‌ها از معیار خود زیادتر آب می‌شوند و این آبی که به پایان جاری می‌شود به ناحیه‌ها و مملکت‌های پایان آب خفاهای بزرگ را به عمل می‌آورد و برای آنکه این خفاها برطرف کرده شود تاجیکستان کوشش آن را دارد که این آب‌ها را در حوزه‌ها و بحرهای نیروگاه‌ها نگاه داشته برای تامین آب برای مملکت‌های پایان آب برای همه فصل سال شرایط مهیا نماید. این چنین ساختمان نیروگاه راغون چون که با همه ما معلوم است این یک مکتب برای انکشاف کسب و از خود نمودن کسب‌های ساختمانی به مردم تاجیک بسیار یاردم خود را می‌رساند. باور کنید چون که ما می‌دانیم در این نیروگاه چنان متخصصان و چنین مهندسان و انجینران تیار کرده شده ایستادند که آنها در سطح معیار جهانی یک از متخصصان بلند صفت به حساب می‌روند. و در نقشه است که در آینده در دریاهای وخش و پنج سلسله گیس‌های دیگر نیز ساخته شود و چنانی که ما خبر یافتیم در نظر است ما نمیدانیم کدام سال ممکن سالهای نزدیک باشد در دریای پنج یکی از نیروگاه‌های کلانترین دنیا ساخته می شود. دریای پنج این دریای سرحدی به حساب رفته 50% از طرف ما و 50% از طرف افغانستان به حساب می رود و این نیروگاه موافق نقشه‌هایی که به نظر گرفته شده است باید 50% از طرف تاجیکستان و 50% از طرف افغانستان ساخته شود و در اینجا چنانی که در نظر است همه آن متخصصانی که در نیروگاه راغون و نارک تهیه شدند آنها باید این نیروگاه را
سازند و در آینده شرکت‌های تاجیکستان می‌توانند در ساختمان‌های بزرگی، ساختمان‌های نیروگاه‌های دیگر مملکت‌ها نیز اشتراک نمایند و با صفت بلند چنانکه که نیروگاه راغون را آنها ساخته ایستادند می‌توانند دیگر نیروگاه‌ها در دیگر مملکت‌ها نیز سازند و ما آرزوی آن را داریم که متخصصان تاجیک را در ساختمان‌های نیروگاه‌های بزرگی دیگر مملکت‌ها بینیم. در آخر همین را گفتنی هستم که اگر این خوشخبر به شما معقول افتاده باشد لایک ماندن را فراموش نکنید. این چنین آبونه شدن به کانال اگرو تک تیجی را نیز فراموش نکنید.